आओ जद कि असी खड़े हाँ असी सब तो पहला उत्पत दी किताब ਉਹਦਾ 4 ਪਾਠ ਉਹਦੀ 1 ਐਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ 2 ਪਾਠ ਉਹਦੀ 48 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। उत्पत दी किताब ਉਹਦੇ 4 ਪਾਠ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ 1 ਆਇਤ। तद आदम ने अपनी तीवी हवा नाल संग कीता ते वो गर्भणी हुई अते कैन नूं जनी तां उसने आख्या कि मैं एक मनुख जो हवा कोलों प्राप्त कीता। आओ असीं इहदे नाल लूका 2 पाठ ਉਹਦੀ 48 49 ਤੇ 50 ਆਇਤ पढ़दे हां। तद उस नूं वेख के अचरज होई अते उहदी माता ने उहनूं आख्या पुत्र तैं साडे नाल इह की कीता? वेख तेरा पिता ते मैं कल्पदे होए तैनूं लभदे फिरे। उहने उहनां नूं आख्या कि काहनूं तुसीं मैनूं लभदे सो? भला तुसीं नहीं जाणदे सो भई मैनूं चाहीदा है जो मैं अपने पिता दे कंमां विच लगा रहां। पर उहनां इस गल नूं जिहड़ी उसने उहनां नूं आखी ना समझिया। परमेश्वर अपने वचन पढ़े जानते आशीष ते बरकत देवे। तुसीं सारे जने बैठ सकदे हो। सारे भैन भरावां नूं एक बारी फिर प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच जय मसीह दी। हुण मैं इत्थे रुक के कुछ कहना चाहुंदा हां। अज भी असीं एक तस्वीर नूं लैके चलांगे। असी जिवें उत्पत 4 पाठ ਉਹਦੀ 1 आयत ते लूका ਉਹਦੀ 48 2 पाठ ਉਹਦੀ 48 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪੇਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर करे कि असीं पिछले दिनों के 200 आदमी जिउंदी जान हो गया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी काफ़ी कुछ एक औरत ਨੂੰ देखा कि किस तरह औरत के कारण इस धरती के उपर मौत आई। पूरा जो धरती का पूरी सृष्टि का जो भी बिगाड़ होया एक औरत की गलती के करके होया। अज फिर असी एक औरत नूं ही देखांगे कि किस तरह औरत की आवाज़ नूं किस तरह औरत नूं अगे लियांदा जांदा है, किस तरह। पर इत्थे रुक के इस तो पहला कि मैं अपने विषय वाले जावां मैं रुक के कहना चाहुंदा हाँ। एक औरत की घोषणा बारे तुसीं यही ना सुनो कि एक औरत जिस तरह एक नैचुरली औरत है एक आदमी भी औरतां दे स्पिरिट वाला हो सकता है, जनानड़े सुभाव वाला औरतां वाले काम भी कर सकता है। एक कलीसिया पूरी पूरी मर्दां दे वांग काम कर सकती है तो एक पूरी अपने आप नूं सेवादार कहण वाले सेवादारां दा झुंड भी एक औरतां दे स्पिरिट नाल मसा होया एक औरत नूं रिप्रजेंट कर सकता है। तुसीं अपने माइंड दे विच परमेश्वर करे कि तुहानूं समझ देवे कि तुसीं नाल नाल इस वचन दे नाल नाल चलदे जाना ते इन्हां चीज़ां नूं कैच करदे जाना। मैं इत्थे रुक के कहना चाहुंदा हाँ कि औरत दी मेरे अज दे इस मैसेज दा नाम है औरत दी घोषणा। औरत दी घोषणा जां तुसीं कह लो कि एक औरत दी आवाज़। इस तो पहला कि असीं विषय वाले जाइए तो मैं कहना चाहता हाँ इस पुलपट के उपरों परमेश्वर करे कि दिनों दिन होर डंगियाई तो होर उचाइयां दे विच परमेश्वर सानू लैके जा रहा है। असीं बहुत गल्लां नूं डीपली गल्लां नूं इत्थों सुन रहे हैं तो जिस भी प्रचारक ने पंजाब दे विचों जिस भी प्रचारक ने ये बोलिया सी कि बाहर जो लोकल चर्चा खुल गई ने तो जिन्हां दा सेवादार एक पास्टर
ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਜਗਨ ਜੀ ਲੋਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਲਪਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਾਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕਾਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਕਾਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਬੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਪਿੱਟੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਗੁੱਡਨੇ ਟੇਕੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਮੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੱਸਾ ਲੈ ਕੇ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਪਿਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਾਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਾਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣੀ। ਇਕਾਬੋਧ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਕਾਬੋਧ ਜਦੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ਜਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਉਸ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਮੂਅਲ ਏਲੀ ਦੀ ਨੂੰ ਫਿਨਹਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵੱਲੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ ਉਹਦੀ 4 ਪਾਠ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ, ਵੈਸੇ 4 ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਕਾਬੋਧ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਨਨ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਭਰਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਾਬੋਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਕਲੀਅਰ ਤੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਾਬੋਧ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਤੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਾਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਲਪਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਣੀ ਹੀ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕਾਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਤੇ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਕਸੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੂਕ ਖੁੱਸ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਔਰਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਮਰੀ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ? ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਈਕਾਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਮਰਿਆ? ਜਿਸ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਕਾਬੋਧ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਫੀਨਹਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੋ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਈਕਾਬੋਧ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਈ। ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਮਰ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਮਰੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ। ਹੁਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਘੋਸ਼ਣਾ